مسل کے آلہ حضرت عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت پیار محبت پیار محبت بستی بستی قریہ قریہ بستی بستی قریہ قریہ علم کا سوزت فیض کا ذریعہ علم کا سوزت فیض کا ذریعہ فیضان غوث اعظم فیضان غوث اعظم نعرہ تکبیر ماشاءاللہ سبحان اللہ جزاک اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ٹھیک ہے اسے ماشاءاللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب تک آپ جھنکر سن رہے تھے اور نعت سننا صحابی رسول کی سنت ہے. نعت پڑھنا صحابی کی سنت، نعت سننا رسول اللہ کے ساتھ ساتھ صحابی رسول اللہ کی سنت ہے. ایک شاعر اسلام جن کا نام حضرت حسن بن ثابت 120 سال عمر پائی تو آقا کی بارگاہ میں جب ہی تشریف لاتے تھے شعر اکثر کہا کرتے تھے اور جن کا شعر پوری دنیا میں مشہور ہے، اب تک پڑھی جاتی ہے ہر جگہ. جہاں جہاں نعت کی محافل آئین اس شعر کو پڑھتے ہیں یا اس کا ترجمہ لوگ کرتے ہیں. کیا شعر کیا تھا؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. آئین اسی کو پڑھتے ہیں اور کچھ لوگ اس کا ترجمہ اس طرح پڑھتے ہیں لم یأتی نذیرک فی نظر لم یأتی نذیرک فی نظر مثلے تو نشد پیدا جانا جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے تجھ کو شہید دوسرا جانا. اسی طرح کعب بن زواہر ایک شاعر اسلام ہے جو آقا کی بارگاہ میں نعت شریف پڑھتے تھے. اس کے بعد دور گزرتا رہا. حضرت زین العابدین کا دور آیا جب نالائق یزید نے ان کو سیریا کی سرزمین پر ایک قید خانہ میں بندی کے اس میں رکھا، قید کر کے رکھا. تو زین العابدین شعر لکھ رہے تھے اور سنا رہے تھے ہوا کو. ہوا کو بول رہے تھے، فرما رہے تھے کہ یہ ہوا تم چلتے چلتے جب تک مدینہ پہنچ جاؤ تو میرا سلام اور درود کا نذرانہ حضور کی بارگاہ میں پیش کر دینا. تو عربی زبان میں اس طرح فرماتے تھے ان التیاری حسبا یوما الی ارض الحرم بلغ سلامی روضۃ فیہا النبی المحترم. حضرت سے تو آپ سن رہے تھے تو عربی زبان میں ان التیاری حسبا یوما الی ارض الحرم ان التیاری حسبا یوما الی ارض الحرم بلغ سلامی روضة فیہا النبی المحترم. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تابعین حضرت بھی سلام عرض کرتے تھے اور یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ رسول اللہ زندہ ہے. پھر دور گزارتا رہا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت التجا کیا، بہت شرک انہوں نے لکھا. لوگ کہتے کہ غوث پاک صرف پیر تھے لیکن کتاب اور ہماری عقیدہ یہ ہے کہ رسول پاک کے جانشی حضور غوث پاک تمام علوم و فنون کے مہارات ان کے پاس تھا. ایک تفسیر میں نے جامع ازہر میں جب پڑھ رہا تھا ان کی لکھی ہوئی ایک تفسیر جن کا نام تفسیر جیلانی، جس کا نام تفسیر جیلانی ہے، بہت موٹی کتاب. تو لوگوں نے کہا یہ
सैयदना गौसे पाक की लिखी हुई तफसीर है। तो लोग सिर्फ पीर कहते हैं। तो खैर इस तरह दौर गुजरता रहा और लोग हमको बहुत ताना देते गए कि तुम जो शेर पढ़ते हो, नात पढ़ते हो, दलील कहाँ है, किस तरह, क्यों तुम लोग माज़ार शरीफ में जाके इस तरह करते हो। तो फिर आला हजरत ने सबके जवाब, मतलब वो मुखालिफिन जिसने कहा था कि हुजूर की बारगाह में सलाम अर्ज नहीं करना चाहिए, ये सब नहीं करना चाहिए। मैं शुरू कर रहा हूँ सिर्फ इंट्रोडक्शन के तौर पर, जो है ये नात जो पढ़ते हैं ना, इंट्रोडक्शन के तौर पर मैं कह रहा हूँ। इंशाल्लाह बांग्ला में तब सुनेंगे, तो इनको भी सुना दूं ताकि ये लोग भी जान ले कि मौलाना साहब जैसे उर्दू भी बोलना जानते हैं, फिर बात उर्दू बोल लेते हैं, ऐसी बात थोड़ी है। तो खैर इसी वजह से तो हुजूर आला हजरत के बारगाह में जो है बहुत सारे खत आई, बहुत सारे लोग ने इस तरह ताना के तौर पर लिखा कि कहाँ दलील है, आप लोग जाते हो गौसे पाक की बारगाह में और कहते हो कि मेरी रोजी मुझे आता करते गौसे आज़म, दलील कहाँ है। तो आला हजरत ने कहा दलील के तो अंबार मेरे पास है, लेकिन सुनो, मैं अगर जाके आका की बारगाह में सर झुकाऊं या दिल झुकाऊं तो तुम्हारा क्या है, तुम्हारा क्या है। मैं अकीदत पेश करूं, मैं सजदा तो नहीं कर रहा हूं, अगर दिल सजदा कर दे तो तुम्हारा क्या है, तुमको क्या। किस तरह शायरी इस्लाम इस तरह पढ़ते हैं, सर सुए रौज़ा झुका फिर तुझको क्या, तुझको क्या, दिल फंसा जिद जी दिया फिर तुझको क्या, सर सुए रौज़ा झुका फिर तुझको क्या, दिल फंसा जिद जी दिया फिर तुझको क्या। हम क्या करते हैं, उठते बैठते चलते दुरूद शरीफ का नजराना हुजूर की बारगाह में पेश करते हैं। इसलिए कुरानुल करीम में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मोमिन, आई मोमिन, तुम लोग भी रसूलुल्लाह की बारगाह में दुरूद भेजा करो। तो ये मुतलकन है, मुतलकन मतलब जब चाहो पाकी हालत में हो दुरूद शरीफ पढ़ो, सोने की हालत में, बैठने की हालत में, जिस तरह हो, जिस तरह चाहो रसूलुल्लाह की बारगाह में दुरूद भेजा करो। तो इससे दलील ये है कि आप उठते बैठते दलील पेश करो, हमारा दुरूद शरीफ पढ़ा करो। तो आला हजरत ने इस तरह फरमाया, बैठते उठते मदद के वास्ते, बैठते उठते मदद के वास्ते, या रसूल अल्लाह कहा फिर तुझको क्या, या रसूल अल्लाह कहा फिर तुझको क्या, सर सुए रौज़ा झुका फिर तुझको क्या, तुझको क्या, दिल फंसा जिद नचे दिया फिर तुझको क्या। हम गौसे पाक के नाम पे अपना जान माल सब कुर्बान करते हैं, रसूलुल्लाह के नाम पर भी कुर्बान करते हैं। तो अपनी जान माल अगर कुर्बान कर दे तो तुम्हारा क्या। उनके नाम पाक पर दिल जानो माल, उनके नाम पाक पर दिल जानो माल, नजे दिया सब तजे दिया फिर तुझको क्या, नजे दिया सब तजे दिया फिर तुझको क्या, सर सुए रौज़ा झुका फिर तुझको क्या, तुझको क्या, दिल फंसा जिद नचे दिया फिर तुझको क्या। हम ये दुरूद पढ़ते हैं, पढ़ाते लोगों को, अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नहनु इबादु, यहाँ इबाद का मतलब गुलाम है। लोग कहते देखो रसूलुल्लाह का बंदा कहा, रसूलुल्लाह का बंदा कह दिया अपने आप को, रसूलुल्लाह का बंदा कह दिया। मैंने कहा देखो रसूलुल्लाह का बंदा, यहाँ आपका माना बंदा गुलाम है, कहाँ कहाँ हर किताब में है। ये आलिमियत कोर्स में एक बहुत मशहूर किताब जिसको हिदाया कहा जाता है, तो हिदाया में अब्द का माना बंदा नहीं गुलाम कहा गया। दुर्र मुख्तार, फतवा शामी, फतवा आलमगीरी, मबसूत, हर किताब में अब्द का मंदा, अब्द का माना जो है यहाँ गुलाम के माना में।
तो आला हजरत ने कहा देखो तुम कहते हो कि हम नबी के बंदा अपने आप को कहते हैं, रसूलुल्लाह ने तो अपने हम सबको अपना गुलाम बना लिया, अपना बंदा बना लिया। तो आला हजरत ने फिर इस तरह शेर में इस तरह फरमाया, या इबादी कह के हमको शाह ने, या इबादी कह के हमको शाह ने अपना बंदा कर लिया, फिर तुझको क्या, अपना बंदा कर लिया फिर तुझको क्या, सरे सुए रौजा झुका फिर तुझको क्या, तुझको क्या, दिल फसा जिद जे दिया फिर तुझको क्या। आखिर शेर आला हज़रत ये फरमाते कि तेरी दोज़ख से तो हम कुछ मांगा नहीं, तुम लोग तो जहन्नम में हो तो तुमसे तो हमने कुछ मांगा नहीं, और हम तो जन्नती है, जन्नत में जाएंगे। तो आला हज़रत ने कहा तेरी दोज़ख से तो कुछ मांग, कुछ तेरी दोज़ख से तो कुछ छीना नहीं, तेरी दोज़ख से तो कुछ छीना नहीं, खुल्द में पहुंचा रहा फिर तुझको क्या, सरे सुए रौज़ा झुका फिर तुझको क्या, तुझको क्या, दिल फसा जिद नचे दिया फिर तुझको क्या। खैर बोलने का मकसद ये है शेर सुनना चाहिए, नात सुनना चाहिए, नात सुनना भी इबादत है, नात पढ़ना भी इबादत है। तो दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला ज़बीही वली अवदत दुहूर करमा सलातु व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क़ाल अल्लाह तआला फी कलामिहिल मजीद वल फुरक़ानिल हमीद व कुनु मअस सादिक़ीन व फी मौज़िन आखर वस्बिर नफ्सक मअल लज़ीना यदऊना बिल ग़दाति वल अशी इला आखिर आया। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। শ্রদ্ধেয় আজকের জালসার মনোনীত সভাপতি মহাশয়, আমন্ত্রিত ওলামায়ে কেরাম, রাসূল প্রেমিক শ্রোতা মণ্ডলী, আজ আমরা এখানে বসে আছি ওলিদের সরদার গাউসে পাক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু 11वीं শরীফ পালন করার উদ্দেশ্যে। তো এখানে কোরআন মাজিদ আমাদের ঘোষণা করে দেয় যে গাউসে পাক রাদিয়াল্লাহু আনহুর যে আমরা দামান ধরি সেটা জায়েজ কোথায়। তো কোরআন বলে ওয়াসবির নাফসাকা মাআল লাযিনা ইয়াদুনা বিল গাদাতি ওয়াল আশি, তোমরা তাদের সঙ্গে তোমাদের দিলকে লাগিয়ে দাও। ওয়াসবির নাফসাকা, তাদের সঙ্গে জুড়ে যাও, তাদের সঙ্গে একত্রিত হয়ে যাও, তাদের সঙ্গে সম্পর্ক, তাদের সঙ্গে লাভ করে নাও। কাদের সঙ্গে? ঠিক কোরআন উত্তর দিচ্ছে মাআল্লাযিনা, তাদের সঙ্গে। ওয়াসবির নাফসাকা মাআল্লাযিনা ইয়াদউনা বিল গাদাতি ওয়াল আশি, যারা দিবা রাত্রি আল্লাহর ইবাদতে মগ্ন থাকে তাদের সঙ্গে তোমাদের দিলকে লাগিয়ে দাও। তাহলে এই কোরআন শরীফের আয়াতের দ্বারা ক্লিয়ার এটা হয়ে গেল যে কোরআন আমাদেরকে ঘোষণা করে দেয় যে তোমরা সাহাবী রাসূলদের সঙ্গে দিলকে লাগিয়ে দাও। কোরআন ঘোষণা করে দেয় সাইয়েদুনা আলী শেরে খোদার সঙ্গে দিলকে লাগিয়ে দাও। কোরআন ঘোষণা করে সাইয়েদুনা ইমাম হোসেনের সঙ্গে দিলকে লাগিয়ে দাও। কোরআন ঘোষণা করে দেয় সাইয়েদুনা জুনাইদ বাগদাদির সঙ্গে দিলকে লাগিয়ে দাও। কোরআন ঘোষণা করে সাইয়েদুনা হযরত ইমামে আযমের সঙ্গে দিলকে লাগিয়ে দাও। কোরআন ঘোষণা করে সাইয়েদুনা গাউসে সামদানি মাহবুব সুবহানির সঙ্গে নিজের দিলকে তোমরা লাগিয়ে দাও। তাহলে আজকে এই দিল লাগানোর জন্য যে বসেছি, দুনিয়ার কোন কিতাব নয়, আল্লাহর কিতাবের হুকুমের তাআম্মুল করার জন্য আমরা এখানে বসেছি। তাহলে ক্লিয়ার যখন হয়ে গেল যে আমরা বেদাতি কাজ করিনি, রাসূল পাক সাহেবে আওলাকের জবান দ্বারা যে ভাষা নিশ্চিত হয়েছে তার আমল করার জন্য আমরা এখানে বসেছি। গাউসে পাক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর সঙ্গে দিল লাগানোর জন্য এখানে বসেছি। নেক্সট কোশ্চেন মাওলানা সাহেব, ওনার সঙ্গে দিল লাগিয়ে উপকার কি হবে? দিল লাগালে ফায়দা কি হবে? দিল লাগালে প্রফিট কি হবে? আমি বললাম শোনার চেষ্টা করুন। একজন বড় বিজনেসম্যান, আপনি তার সঙ্গে বসার চেষ্টা করেন, কারণ যে সে যদি আপনার সঙ্গে তার সম্পর্ক হয়ে যায় তাহলে আপনাকে সহযোগিতা সে করবে। আপনি একজন আলিমের কাছে বসেন,
কারণ আলিমের পাশে বসলে যদি আলিম জান্নাতে যায় তাহলে আমাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে, তাহলে আলিমের সঙ্গে সম্পর্ক আপনি রাখার চেষ্টা করছেন। আবার অনেক লোক আছে যারা এগুলোর ব্যতিক্রম, যারা খারাপ কাজের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে। তো আমরা চাই গাউসে পাকের সঙ্গে সম্পর্ক করতে। কারণটা কি? এর মধ্যে আপনার প্রফিট, এর মধ্যে আপনার ফায়দা কি রয়েছে? বলা হলো শোনো, নিজের দিলকে, নিজের অন্তরকে তোমরা ওলিদের সঙ্গে লাগিয়ে দাও, ওলিদের সঙ্গে লাগিয়ে দাও। ওলিদের সঙ্গে লাগালে ফায়দা কি হবে? বলা হচ্ছে যে একজনের কাছে বারবার যদি যাওয়া যায়, তার নজর তার উপর পড়ে যায়, তেমনি ওলির শানে যত আপনি তার শান বর্ণনা করবেন, তার ফাতিহা করবেন, তার ইসালে সাফ করবেন, এক নজর যদি পড়ে যায় আপনার দিল একদম পবিত্র হয়ে যাবে। আপনার দিল কামিয়াব, দুনিয়াতে আখিরাতে কবর আপনি কামিয়াব আপনি হয়ে যাবেন। আমার গাউসে পাক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর জিন্দেগি একটু বোঝার চেষ্টা করুন। আর মানে বুজুর্গনে দিন তারা কিতাবের মধ্যে লিখেছেন যে যিকরুস সালিহিন, সালিহিনদের জিকির যদি করা হয় তাহলে তানফাউল মুমিনিন, মুমিনদের ফায়দা হয়ে যায়। মুমিনদের ফায়দা তো হয়, তার সঙ্গে হয় কি? আপনি জিকির করুন আল্লাহ ওয়ালাদের, তাদের সঙ্গে জিকির করলে আপনার দিল পরিষ্কার হয়, আপনার মন পবিত্র হয়ে যায়, আপনার ঘর পবিত্র হয়ে যায়। তো গাউসে পাকের জিকির আমরা যত শুনবো তত আমাদের দিল পবিত্র হবে। যত বেশি দেখবেন যে মোবাইলে ভাইরাস তাকে অ্যান্টিভাইরাস যত লাগাবো মোবাইল তত ক্লিয়ার হয়ে যায়। আজকে গাউসে পাকের শানের যত আমরা শুনবো তত আমাদের দিল পরিষ্কার হয়ে যাবে, পবিত্র হয়ে যাবে। আপনি বলবেন কি করে? একটা ঘটনা আমি স্টার্টিং শুরু করি যে আমার গাউসে পাক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তিনি আপনার কয়েকটা শর্ত করে নিয়েছিলেন। রব্বুল আলামিনের হুকুম হলো, হে আব্দুল কাদের তুমি বাগদাদে চলে যাও। তো হযরত গাউসে পাক তিনি ইরশাদ করছেন, ইয়া রব্বুল আলামিন বাগদাদ नहीं जाऊंगा, बागदाद में नहीं रहना चाहता हूं। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया तुमको बागदाद जाना है। तो गौसे आजम ने फरमाया या रब्बुल आलमीन बागदाद में नहीं रहूंगा। तीन बार যখন বলা হলো বাগদাদি তোমাকে থাকতে হবে, তো গৌসে আজম তিনি বলেন যে আমি 70টা শর্ত রব্বুল আলামিনের দরবারে পেশ করেছিলাম। 70টা শর্ত। তো আমার রব আল্লাহ রব্বুল আলামিন মেহেরবান রব, তিনি আমার 70টা শর্ত তিনি মঞ্জুর তিনি করে নিয়েছিলেন। তার মধ্যে একটা শর্ত এটাই, গাউসে পাক তিনি বলেন যে রব্বুল আলামিনের দরবারে আমি শর্ত করেছিলাম, হে আল্লাহ আমি যাদের যাদেরকে মুরিদ করব, যাদের যাদের অন্তরে আমার मोहब्बत থাকবে, जिनके दिल में मेरी मोहब्बत रहे, वो बिना तौबा दुनिया से ना जाएगा। तौबा ना করে যেন দুনিয়া থেকে তার মওতটা না হয়ে যায়। বোঝা গেল? আজকে আমরা এই মাহফিলে বসেছি গাউসে পাকের গোলাম হওয়ার জন্য। গাউসে পাক রাদিয়াল্লাহু তাআলার মোহাব্বত প্রেমকে বোঝানোর জন্য। আজ যদি মোহাব্বত প্রকৃত আমাদের থেকে যায়, আপনার মওত তখন হবে তওবা করার পর আপনার মওত হবে। আর তওবা করার পর মওত মানে কি? আপনার জন্য জান্নাতের গ্যারান্টি, জান্নাতে আপনি যাবেন। আর বিনা তওবা যদি মরণ হয় তাহলে আপনার জাহান্নামে আপনি যাবেন। তো বোঝা গেল গাউসে পাকের প্রথম শর্তটাই ছিল যে আমার মুরিদেরা যেন তওবা না করে দুনিয়া থেকে না যায়, অর্থাৎ মৃত্যুর পূর্বে যেন তাদের তওবা করার নসিব তাদের হয়ে যায়। গাউসে আজম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ওনার জিন্দেগি, ওনার চর্চা গাউসে পাক তিনি বলেন যে আমি 91 বছর, প্রায় 91 বছর গাউসে পাক তিনি বাহায়াত ছিলেন। বাহায়াত মানে এখনো তিনি রয়েছেন। এটা মানে আপনি ভাববেন না যে মরে গেছেন। আপনাদের সম্মুখে তুলে দিয়ে আমি উমরাতে গিয়েছিলাম 2018 সালে আমি উমরাতে গিয়েছিলাম, বুঝলেন? তো মদিনা শরীফের যেটা আপনার কবরস্থান, পবিত্র কবরস্থান, যেখানে কম বেশি 10,000 সাহাবীর মাজার আছে, যাকে জান্নাতুল বাকি বলা হয়। তো জান্নাতুল বাকির মধ্যে আমি দেখলাম যে সেখানকার মৌলবী যারা, ইশারায় বোঝার চেষ্টা করবেন কারণ কারোর নাম নিলে একটু অসুবিধা, সেখানকার মৌলবীরা বুঝলেন বুট পরে তারা জান্নাতুল বাকির মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কোন আশিক রাসূল এটা বরদাস্ত করতে পারে না যে তারা বুট পরে কবরের উপরে ঘুরবে, এটা কোন আশিক বরদাস্ত করতে পারে না। তা আমি বরদাস্ত করলাম না। আমি ভয় পাইনি যে পুলিশে ধরবে, এটা ভয় পাইনি যে সৌদি গভর্নমেন্ট আমার উপর অত্যাচার করবে,
আমি যাওয়ার পর ডাইরেক্ট তাদেরকে আরবি জবানে বলতে শুরু করলাম, লিমাদা আনতা তামশি হাকাদা, তুমি কেন এইভাবে চলছো? Why you working like this? তুমি এইভাবে এখন কেন চলছো? তো উত্তর আমাকে দিয়েছিল, মাওলানা তোমরা এইভাবে কেন বলছো? কারণ কুল্লুহুম ইয়ামুতুন, বলো নাউযুবিল্লাহ, মানে সবাই মরে গেছে, আমাকে বলেছিল। আমি বললাম অসম্ভব, নবিয়ুনা হাইয়ুন, আমাদের মুস্তাফা তিনি জীবিত রয়েছেন, রাসূল পাক তিনি জিন্দা নবী, জিন্দা নবী, আর উনি জিন্দা আছেন বলে চন্দ্রের আলো আজ জীবিত রয়েছে, রাসূল পাক জিন্দা বলে সূর্যের আলো আজকে জীবিত রয়েছে, রাসূল পাক জীবিত বলে হাওয়া আজকে সনসনে আওয়াজ তার জীবিত রয়েছে, রাসূল পাক জীবিত বলে আজ সমুদ্রের খলখল আওয়াজ জীবিত রয়েছে, রাসূল পাক জীবিত বলে আজ সমস্ত জীব জন্তু গ্রহ তারা কীট পতঙ্গ নদী নালা সব জীবিত রয়েছে। কারণ वो जो ना थे कुछ ना था, वो जो ना हो कुछ ना हो, जान है वो जान की जान है तो जहान है। আর এটা প্রত্যেকটি মুসলমানের আকীদা যে নবী মুস্তাফা তিনি জীবিত রয়েছেন। কোরআনকে জিজ্ঞাসা করলে কোরআন তিনি উত্তর দিয়ে দাও, নবীরা তো জীবিত, ওলিরা কি জীবিত থাকে? তো কোরআন শরীফ সূরা বাকারা সঙ্গে সঙ্গে বলে দেয়, ওয়ালা তাকুলু ওয়ালা নাবলুওয়ান্নাকুম বিশাইইন মিনাল খাউফি ওয়াল জু'i ওয়া নাকসিন মিনাল আমওয়ালি ওয়াল আনফুসি ওয়াত তামারাত ওয়া বাশশিরিস সাবিরিন। এর আগের আয়াত ওয়ালা তাকুলুনা, হ্যাঁ ওয়ালা তাকুলু লিমান ইয়াকতালু ফি সাবিলিল্লাহি আমওয়াত, ওয়ালা তাকুলু লিমান ইয়াকতালু ফি সাবিলিল্লাহি আমওয়াত, তাদেরকে তোমরা মুর্দা বলো না যারা আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হয়ে গেছেন, আল্লাহর রাস্তায় যারা শহীদ হয়ে গেছেন তাদেরকে মুর্দা বলো না। আবার কোরআন মাজিদ বলে ওয়ালা তাহসাবান্নাল্লাযীনা কুতিলু ফি সাবিলিল্লাহি আমওয়াত, এইভাবে তাদের প্রতি মুর্দা গুমানও করো না। মুর্দা বলা তো দূরের কথা, মুর্দা গুমানও করা চলে না। তাহলে গাউসে পাকের সম্বন্ধে আমরা কখনো মুর্দা গুমান করি না। গাউসে পাক তিনি জীবিত, জীবিত রয়েছেন, যে কারণেই তো হুজুর মুফতি আজম তিনি ইরশাদ করেন, মেরি রুজি মুঝকো আতা কর দে গাউসে আজম, তেরে দার সে দুনিয়া পালিয়া গাউসে আজম। হে গাউসে পাক, আপনার দরবার থেকে সারা বিশ্ব পালিত হয়, সারা বিশ্ব পালিত হয়। তাহলে কোরআনের দ্বারা দলিল এস্টাবলিশড হয়ে গেল যে নবী যারা তারা জীবিত, ওলি যারা তারা জীবিত। তো আমি ওই মৌলভীকে বললাম, মাওলানা সাহেব নবীরা জীবিত রয়েছে, তো আমাকে ধরে সেখান থেকে নিয়ে চলে গেল, বুঝলেন, একদম জান্নাতুল বাকির গেটের কাছে, যেখানে দুটো চারটে মৌলভী তাদের একদম সেই লাল রুমাল সাদা রুমাল জুব্বা পরে একদম চলে আসছে আমার কাছে, এসে বলছে মাদা তাকুলতা মাদা খুলতা মাদা খুলতা ইয়া মিসকিন মাদা খুলতা, মানে ভারতের লোকেদেরকে মিসকিন বলে, বলছে মাদা খুলতা। তা আমার মনের মধ্যে আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের দোয়াতে আর ওই জান্নাতুল বাকিতে 10,000 সাহাবী রাসূলের ফায়েজ আমার উপর হয়েছিল আলহামদুলিল্লাহ। আমি একটা কিতাব পড়েছিলাম, বুঝলেন, যার নাম জালাউল ইফহাম, লেখক আল্লামা ইবনে জাওজি, মানে ওদের লেখক, আবার আমাদের লেখক নয়। মক্কা শরীফের কিতাব আমি নিয়েছিলাম মক্কা শরীফ থেকে। তো ইবনে কাউম জাওজি তার কিতাবের মধ্যে উল্লেখ করেছে ওই হাদিসটা, যেটা আমরা আমাদের উলামায়ে কেরাম স্টেজের মধ্যে উঠে রাসূল পাক জীবিত তার দলিল পেশ করে থাকেন। সেই হাদিসটাকে তার আসমা ও রিজালের দ্বারা, জারহ তাদিলের দ্বারা, সঠিকতার দ্বারা বিচার করতে গিয়ে ইবনে জাওজি সে বলে যে শোনো, ইন্নাল্লাহ হারামা আলাল আরদি আন তাকুল আজসাদাল আমবিয়া ফানাবিল্লাহি হাইয়ুন ইরজাকু, অর্থাৎ অবশ্যই আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মানে সমস্ত আম্বিয়াদেরকে তাদেরকে জীবিত রেখেছেন, তাদের শরীরকে মাটিতে খাওয়া তো দূরের কথা, মাটি স্পর্শ পর্যন্ত করতে পারে না, তাদের শরীরকে মাটি স্পর্শ করতে পারে না। তো এই হাদিসের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ইবনে জাওজি তাদের মৌলবীতে লিখছে হাদা হাদিসুন সহিহুন জিদ্দা, এই হাদিসটা খুব সহিহ হাদিস রয়েছে, সঠিক হাদিস রয়েছে। তাহলে এখান থেকে প্রমাণ হলো আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত আমরা যে সকল আকীদার কথা আপনাদের সম্মুখে তুলে ধরি যে গাউসে পাক জীবিত, রাসূলুল্লাহ জীবিত, এটা কোনো মন গড়া কথা নয়, এটা সঠিক দলিলের কথার মধ্যে রয়েছে। তো হুজুর গাউসে পাক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তিনি বর্ণনা করছেন, আমি যখন বাগদাদ শরীফে গেলাম,
আমার উপর ইশারা হলো আব্দুল কাদের যাও অমুক এলাকাতে গিয়ে তুমি ওয়াজ করতে শুরু করো। তো গৌসে আজম তিনি যে ওয়াজ করতে যাবেন তার পূর্বে তিনি বললেন রাসূলুল্লাহকে খাওয়াবে দেখলেন। খাওয়াবে দেখার পর হুজুর গৌসে পাক তিনি বলেছেন হুজুর নানাজি আমাদের নবী মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুজুর আমি তো আরবি বলতে পারি না, আমি তো ফুসা আরবিতে কথা বলি না, আনা লা আস্তাতি আন আতাহাদ্দাসা বিল ফুসাহা, ফুসা ভাষাতে আমি তো বলতে পারি না। তো হুজুর গৌসে পাক তিনি ইরশাদ করছেন আর এই কথাটা গৌসে পাকের যতগুলো জীবনী আমার কাছে এই অধমের কাছে প্রায় 35টি উপর গৌসে পাকের জীবনী রয়েছে, বুঝলেন 35টি জীবনী কাছাকাছি রয়েছে পিডিএফ ফোল্ডারের মধ্যে। তো প্রায় প্রত্যেকটি জীবনীতে এটা লেখা রয়েছে যে গৌসে পাক দেখলেন যে হুজুর পাক সাহেবের আওলাদ নিজের লাবে দাহান মানে 6 বার নিজের গৌসে আজমের মুখে তিনি দিয়েছিলেন, 7 বার দিয়েছিলেন, 7 বার লাবে দাহান গৌসে পাকের জবানের মধ্যে দিয়েছিলেন। আর কেমন আপনার লাবে দাহান आला हजरत তিনি বলেন ও জবা जिसको सब कुन की कुंजी कहे उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखसारा। হুজুর রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জবানের 7 বার লাভ দিয়েছিলেন। আর হযরত আলী শিরখদা মুশকিল কুশা তিনি রাসূল পাকের ইত্তেবা করে 6 বার তিনি দিয়েছিলেন। তো এর সম্বন্ধে প্রশ্ন 6 বার দিলেন কারণ তিনি বলেন কারণ রাসূলুল্লাহর গোলাম আমরা সেইজন্য 6 বার দিয়েছিলাম। যখনই দেওয়া জিন্দা নবী রাসূল পাক সাহেবের আওলাদ যখন নবে দাহান দিলেন গাউসে আজম স্টেজের মধ্যে বসে কুরসিতে বসে ওয়াজ করতে শুরু করেছিলেন। বলা হচ্ছে কম বেশি 70,000 এর মতো সামিন ছিল। তো আরবি ভাষায় ওয়াজ করছিলেন, ওয়াজ করতেই যাচ্ছিলেন, থামছিলেন না। ওয়াজ করতে করতে অনেক লোক সেখানে আপনার এমন হয়ে গেছিল যে তারা আপনার হুজুর গাউসে পাকের ওয়াজ শুনে নিজেদের জানকে তারা কুরবান করে দিয়েছিল। তো আমার গাউসে পাক জিন্দা নবীর মুজিজা হুজুর রাসূল পাকের একজন মুজিজা হুজুর গাউসে পাক তিনি ছিলেন। তো গাউসে পাক তিনি বলেন যে আমার নানার অনেক কারাম রয়েছে আর আল্লাহ ওয়ালাদের যত জিকির আপনি করবেন অনেকে বলছে গাউসে পাকের জিকির করলে গাউসে পাকের ফায়দা। আমরা বললাম না গাউসে পাকের নাই যে জিকির করবে তারও ফায়দা হবে। সুবহানাল্লাহ জিকির করবেন আপনি গাউসে পাকের নয় আপনার ফায়দা। আপনার ফায়দা কোরআনকে বলা হলো হে আল্লাহ যদি কাউরি জিকির কেউ যদি তোমার জিকির করে তাহলে তোমার ফায়দা না বান্দার ফায়দা। তো কোরআন বলে ফাযকুরুনি আযকুরকুম, তোমরা আমার জিকির করো আমি তোমাদের জিকির করব, তাহলে আমাদের ফায়দা। অতএব যত বেশি গাউসে পাকের চর্চা আপনি করবেন, গাউসে পাকের নাম আপনি জপবেন, আপনার ফায়দা তত বেশি হয়ে যাবে। আর যত ওনার শান শুনবেন তত আপনার শান আপনার বেড়ে চলে যাবে। গাউসে পাক রাদিয়াল্লাহু আনহু শান কেমন বাড়িয়েছিলেন আজ পর্যন্ত আলহামদুলিল্লাহ। এই যে আমাকে দেখছেন আপনাদের সম্মুখে বসে আছি গাউসে পাকের ফায়জে বরকতে, মাওলানা সাহেবরা বসে আছেন, সকলে বসে আছেন হুজুর গাউসে পাকের ফায়জে। আপনি বলেন মাওলানা সাহেব কিভাবে? আমি বললাম জানেন গাউসে পাক রাদিয়াল্লাহু আনহু যদি আমাদের হাত মানে আমাদের যাদের কাছে আমরা মুরিদ হয়েছি তাদের পীর তাদের পীর তাদের পীর তাদের পীর এইভাবে যদি তাদের মাথায় হাতটা না রাখতেন তো আজকে আমরা সহি সুন্নির আকীদায় থাকতে পারতাম না। আবার গাউসে পাক তিনি বলছেন যে কদমি আলা রুকবাতি কাল্লি ওয়ালিয়িন, আর আমার কদম সমস্ত ওলির গর্দানের মধ্যে থাকবে। প্রশ্ন এখন যে গাউসে পাকের পরবর্তী ওলি না পূর্বের ওলি? অনেকে প্রশ্ন করেন। তো এই প্রশ্নের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে অনেকেই বলেছেন যে পূর্বের কিছু ওলির গর্দানে তো ওনার কদম ছিল, আবার পরবর্তী ওলিদের গর্দানে ওনার কদম ছিল। তো গাউসে পাকের আগমনের অনেক 400-500 বছর পূর্বেকার ঘটনা। একজন ওলি এসেছিলেন যার নাম হযরত জুনাইদ বাগদাদী রাদিয়াল্লাহু আনহু। তো হযরত জুনাইদ এত বড় আল্লাহওয়ালা, তিনি একদিন ঘরের মধ্যে আরাম করছেন, হঠাৎ দেখছেন যে ওনার বাড়ির উপর একটা ঝান্ডা লহরাচ্ছে আর ওই ঝান্ডাতে লেখা ইয়া জুনাইদ, ওনার নামটা লেখা। তিনি কাশফ করলেন, আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ করলেন রব্বুল আলামিন আমার নামটা এখানে কেন? তো উত্তর এলো তোমার শানকে বাড়ানো হয়েছে, তোমার শান বাড়ানো হয়েছে। তো হযরত জুনাইদ বাগদাদী তিনি বলছেন আমার মত কি আর কেউ রয়েছে যার শানকে বাড়ানো হয়েছে? বলা হলো হে জুনাইদ তুমি মাথাকে তুলে দেখো আর কি রয়েছে। তো হযরত জুনাইদ বাগদাদী তিনি মাথাকে তুলছেন, দেখছেন ওনার ঝান্ডার উপরে আর একটা ঝান্ডা উঠছে, আরেকটি ঝান্ডা। আর গৌর করে দেখলেন ওই ঝান্ডাতে লেখা ইয়া আব্দুল
কাদির লেখা আছে। হযরত জুনাইদ বাগদাদি তিনি বলেন যে এই আব্দুল কাদির কে? উত্তর এলো যে তোমার পরবর্তীতে আসবে তার শান তোমার থেকে বেশি হয়ে যাবে। তা আমার গাউসে পাক রাতানুর শান তাহলে কত বড় ছিল, কত বেশি ছিল। হাদিসের মধ্যে অনেক বক্তা বর্ণনা করেন যে রাসূলের পাক সাহেবের আওলাদ যখনই আম্মি জান নিজের বেটি হযরতে ফাতেমার বাড়িতে আসতেন, আসার পর যেভাবে ইমাম হাসানকে আদর করতেন সেভাবে ইমাম হুসাইনকে আদর করছেন। কিন্তু এক রোজ रसूल पाक तशरीफ ले आए, आने के बाद हजरत हसन की तरफ ज्यादा तवज्जो दे रहे थे। हजरत हसन के बेशिरभाग देखছিলেন। तो अम्मी जान फातिमा तो ज़हरा তিনি ইরশাদ করেন, আব্বা জান আপনি আজকে হাসানের দিকে বেশি দেখছেন কিসের জন্য? হাসানের দিকে তাওয়াজ্জু দিচ্ছেন কারণটা কি? রাসূল কায়নাত তিনি ইরশাদ করছেন, হে ফাতিমা শোনো শোনো, আমি হাসানের পেশানির মধ্যে একটা নূরকে আমি লক্ষ্য করছি, একটা নূরকে আমি দেখছি। আব্বা জান এই নূরের ব্যাখ্যা কি হবে, এই নূর কি হবে? তো অনেক মুহাদ্দিস বলেন রাসূলের পাকের সাথে এইভাবে করেছিলেন যে ওই নূরের দ্বারা সারা বিশ্ব আলোকিত হয়ে যাবে। আর ওই নূরকে মুহাদ্দিসরা বলেছেন ওই নূরটা আমাদের গাউস আজম থেকে ছিলেন, যে কারণে বাবার দিক দিয়ে তিনি ছিলেন হাসানি বংশের। বাবার দিক দিয়ে, পিতার দিক দিয়ে হাসান, আর মায়ের দিক দিয়ে হুসাইনি। বাবার দিক দিয়ে হাসানি, হাসানি এবং মায়ের দিক দিয়ে হুসাইনি। তাহলে হুজুর পাক ওনার আগমনে বার্তা তিনি দিয়ে দিলেন। হযরত শেরে খোদা কেমন বার্তা দিচ্ছেন দেখুন। হযরত শেরে খোদা নিজের সন্তান ইমাম হুসাইনকে নিজের পাগড়ি আর মুসাল্লা দিয়ে বলছেন যে এটা তোমার বেটাকে দিয়ে দেবে, এটা জয়নাল আবেদিনকে দিয়ে দেবে। জয়নাল আবেদিনকে বলবে যে সে যেন তার ছেলে জাফর সাদিককে দিয়ে দেয়, তারপরে বলবে সে যেন তার সন্তান হযরত বাকিরকে দিয়ে দেয়। এইভাবে একের পর এক দিতে থাকবে, দিতে থাকবে। প্রশ্ন করা হলো এই মুসাল্লা গিয়ে থামবে কোথায়? বললে থামবে জিলান নগরীতে, যখন আমার একজন ওয়ারিস চলে আসবে সেখানে গিয়ে থেমে যাবে। তো বলা হয়েছে সেই খিরকা, সেই পাগড়ি আর সেই মুসাল্লা গাউসে আজমের কাছে গিয়ে পৌঁছে গেছিল। বোঝা গেল যে তার আগমনের পূর্বে আগমনের বার্তা সারা দুনিয়াতে হতে শুরু হয়েছিল, সারা দুনিয়াতে হতে শুরু হয়েছিল। গাউসে আজমের অনেক ইতিহাস বললেন, লম্বা, অনেক লম্বা। তার জন্য 2-3টে রাত্রি জীবনী প্রয়োজন রয়েছে, যেটা মুর্শিদাবাদ মালদাতে করে বুঝলেন যে 2 দিন 3 রাত্রি শুধু গাউসে পাকের জীবনী, 1 ঘন্টা করে হলো, 2 ঘন্টা করে হলো গাউসে পাকের জীবনী। তাহলে ওনার জীবনী সম্বন্ধে জানা গেল। তো এইগুলো কিন্তু আমাদের জানা প্রয়োজন রয়েছে, কারণ একটা জলসাতে 1 ঘন্টার মধ্যে আপনি কোন দিকে আলোচনা করবেন? 2 বছর, 3 বছর, 5 বছর পর আসেন বা 1 বছর পরে যদি আপনি আসেন, সব সম্ভব হয় না। তো যাই হোক, শোনার চেষ্টা করুন। তো গাউসে পাক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর আব্বা জান সাইয়্যিদুনা হযরত মুসা জঙ্গি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি, তো ওনার নাম জঙ্গি কেন রাখা হয়েছিল? তো বলা হচ্ছে যে তিনি হারাম কাজকে কখনো বরদাস্ত করতে পারতেন না। যখনই হারাম তার প্রতিবাদ তিনি করে দিতেন। আজ আপনাদেরকে মেসেজ দিতে চাই, গাউসে পাক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর দরবার থেকে মেসেজ এটাই যে হারামকে বর্জন করুন, হালাল খেতে শুরু করুন। হারাম যদি আপনার বডিতে একবার ঢুকে যায়, আর ওই অবস্থায় যদি আপনি ইবাদত করেন, বলছে 40 দিন তার ইবাদত কবুল হয় না। কতদিন? 40 দিন। আর যদি আপনার নুতফা যদি আপনার স্ত্রীর গর্ভে চলে যায়, সেই সন্তান কোনোদিন আপনার অফাদার হতে পারে না। তাহলে হালাল খাওয়ার উপকারিতা দেখুন। গতকালকে আমি বলেছি এক জায়গাতে, একজন চিফ জাস্টিস ছিলেন যার নাম আপনার সেই সময় চিফ জাস্টিস মানে যাকে আপনারা কাজিল কুজাত বলা হয়, নূহ তার নাম ছিল, কাজিল কুজা অর্থাৎ চিফ জাস্টিস, প্রধান বিচারক যাকে বাংলায় বলেন। তার একটাই কন্যা, মানে স্ত্রী মারা গিয়েছিল, একটা কন্যা যার নাম ছিল ফাতেমা। মা বোনেরা শুনছেন, শুনুন, আজকে আপনার মেয়েদের নাম রিঙ্কি, চিঙ্কি, ভিঙ্কি ইত্যাদি ইত্যাদি, এইগুলো ইসলামিক নাম নয়। ইসলামিক নাম রাখুন ফাতেমা, আয়েশা, এই সকল নাম রাখুন। কাল কিয়ামতের মাঠে যখন আপনার কোনো আমল কাজ দেবে না, ফাতেমার নাম রাখার ওসিলাতে হয়তো আপনি জান্নাতে চলে যাবেন। যে কারণে নাম রাখুন নিগার ফাতেমা।
নাম রাখুন রিসাই ফাতেমা, নাম রাখুন রেদাই ফাতেমা, নাম রাখুন উমাম ফাতেমা, নাম রাখুন ইরাম ফাতেমা, নাম রাখুন সিদরা ফাতেমা, নাম রাখুন কানিস ফাতেমা। এইভাবে নাম রাখুন ফাতেমার সঙ্গে জুড়ে দিয়ে কাল কিয়ামতের মাঠে এই নাম রাখার ওসিলা তো আল্লাহ চাইলে আপনাকে জান্নাত দিতে পারে। তো আমার গলসে পাক রাদিয়াল্লাহু আনহুর আম্মা জানের নাম ছিল ফাতেমা, বলুন সুবহানাল্লাহ। হাজরতে আলী শেরে খোদা উনার গিন্নি রাসূলের পাক সাহেবের আওলাদের কন্যা, উনার নাম ছিল ফাতেমা। হাজরতে আলীর আম্মা জান ফাতেমা বিনতে আসাদ, উনার নাম ছিল ফাতেমা। হযরত আলীর একজন কন্যার নাম ছিল ফাতেমা, ওনার নওয়াসির নাম ছিল ফাতেমা। হযরত একজন বিখ্যাত ওলি যার মাজার অনেকে বলে কেরালার সন্নিকটে আছে, আর আমি জিয়ারত করেছিলাম, মালিক বিন দিনার। যখন কেরালায় পড়তাম বুঝলেন, মালিক বিন দিনার অনেকে বলছে চেন্নাইয়ের মধ্যেও নাকি ওনার মাজার আছে, মানে একই নামে 2-4 জায়গায় ওনার মাজার আছে। তো মালিক বিন দিনারের মায়ের নামও ছিল ফাতেমা। আর এই ফাতেমা চিফ জাস্টিসের কন্যার নাম ফাতেমা। তো ফাতেমা বড় হয়ে যার চিফ জাস্টিস বাড়িতে একটা চাকর রেখেছিল, রাখাল রেখেছিল। তো ওই চাকর, ওই রাখাল তার বাড়িতে তিনি কাজ করতেন, ছোট থেকে সেও বড় হয়েছে, সারাদিন কাজ করতেন। আর রাত্রিবেলাতে ওই বাড়ির চাকর করতেন কি, রাত্রিবেলায় নির্জন বাড়িতে যাওয়ার পর আল্লাহর জিকির করতেন, আল্লাহ 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 আল্লাহ। আর জিকিরের দ্বারা গোটা বাড়ির দেওয়াল ঝুমতে শুরু হয়ে যেত। চিফ জাস্টিস তার মেয়ের জন্য ছেলের সন্ধান করতে হবে, কারণ বড় লোকের ছেলে, বড় লোক, তার মেয়ের বিয়েও দেবে তার ধনী ঘরেতে। চিফ জাস্টিস इधर उधर घूमने लगे। 2 दिन बाद घर चले आए तो अपनी बेटी को बुला के, बेटी सुन मैं गया था फला जगह, অমুক জায়গায় গিয়েছিলাম, কিসের জন্য? তোর জন্য একটা ছেলে খোঁজ করতে, বিয়ে দেবো বলে। তখন ফাতেমা বলেছিল, আব্বা আমার জন্য বিয়ে দেওয়ার ছেলে খোঁজ করার জন্য কোন বাজারে শহরে যাওয়ার প্রয়োজন নাই, আমার জন্য বিয়ে দেওয়ার ছেলের জন্য মসজিদে গিয়ে খোঁজ করো। বলে কারণ? বলে কারণ আমি পরেশগার ছেলের সঙ্গে বিয়ে করবো। বলে মসজিদে পাবে কথা? বলে হ্যাঁ ছেলে আছে। বলে আব্বা জান আমাদের ঘরেতেই ছেলে আছে। বলে ঘরে ছেলে বলতে তুই ওই মুবারকের কথা বলছিস? মানে ওই চাকরের নাম ছিল মুবারক। বলে হ্যাঁ মুবারক। বলে ও তো আমার চাকর, আমার জুতো মুছে যায়, ঘর পরিষ্কার করে, আমার ঘর সাফ করে, তো তার সঙ্গে বিয়ে তোর কি করে দিতে পারি? বলে না, উপর থেকে দেখতো চাকর, কিন্তু রাত্রি বেলাতে যখন তোমরা ঘুমিয়ে পড়ো, যখন ঘরের ভিতরে ঢুকে জিকির করতে শুরু করে, আল্লাহ 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 যখন জিকির করতে শুরু করে, ঘরের দেওয়াল পর্যন্ত ঝুমতে শুরু করে দেয়। অতএব সেই ছেলের সঙ্গে বিয়ে করতে চাই। সকালবেলায় উঠে চিফ জাস্টিস মুবারককে ডেকে বলছে, মুবারক শোন, তোকে আমি ফ্রি করে দেবো, মুক্তি করে দেবো, মুক্ত করে দেবো, একটা শর্ত, আমার বেটিকে বিয়ে করতে হবে। বলে হুজুর আমি আপনার গোলাম, আপনার বাড়িতে চাকরের কাজ করি, বিয়ে করি কি করে? বলে না, আমার মেয়ে তোকে মানে চয়েস করেছে, তোকে বিয়ে করতে হবে। তো মুবারক বলে ঠিক আছে, আপনি যখন বলছেন রাজি, আমি হয়ে গেলাম। তো মুবারকের বিয়ের দিন ধার্য হয়ে বিয়ে হয়ে গেল। মুবারক তার স্ত্রী ফাতেমাকে নিয়ে চলে যাচ্ছে নিজের কুঠরিতে, নিজের ঝুপড়িতে। ওনার বড় বাড়ি ছিল না। তো আপনার দিনের বেলাতে কি করেছে, সারা দিন সে কাজ করেছে, কাজ করার পর কাঠের কাজ, কাঠ কেটে নিয়ে এসেছে, কাঠ বিক্রয় করেছে, বিক্রয় করার পর দুটো রুটি, আপনার দুটো রুটির আটাকে সে ক্রয় করেছে, ক্রয় করার পর দুটো রুটি তৈরি হয়েছে। তার বিবিকে বলে, বিবি রুটি তৈরি করো। রুটি তৈরি করার পর আপনার রাত্রি বেলাতে যখন রুটি তৈরি করা হয়েছে, বিবির কাছে বিদায় নিচ্ছে, বিবি আমি একটু মসজিদে যাব। মসজিদে চলে গেছে, সারা রাত মসজিদে আল্লাহর ইবাদতে কাটিয়ে দিয়েছে। ফজরের আগে চলে এসেছে, আসার পর বেটিকে বলছে, আপনার নিজের বিবিকে বলছে, বিবি শোনো, ওঠো ওঠো, উযু করো। বলে কেন? বলে কারণ চলো রাসূলুল্লাহর জিকির করতে শুরু করো। রাসূলুল্লাহর জিকির, রাসূলুল্লাহর চর্চা করতে শুরু করব, চর্চা করতে শুরু করব। বলে কারণ? কারণ উত্তর এইভাবে দিয়েছিলেন যেভাবে বারের আলা হযরত লিখেছেন, আসবে তাজা ছেড়ে ছাড়, ফার্শ পে তুরফা ধুমধাম, কান জিধর লাগাইয়ে তেরে হি দাস্তান হ্যায়। রাসূল পাকের জিকির করো। তো নিজের স্ত্রীর সঙ্গে জিকির করতে শুরু করেছেন। ফজরের আজান হয়ে গেছে, মসজিদে চলে গেলেন। প্রথম দিনের ঘটনা, বিয়ে করার প্রথম দিনের ঘটনা, মসজিদে চলে গেলেন। আবার মসজিদ থেকে আবার জঙ্গলে কাঠ কাটতে চলে গেলেন। সারাদিন কাঠ কেটে বিক্রয় করে আবার আটা নিয়ে রুটি খেলেন। রুটি খাওয়ার পর বিবিকে বলছেন, বিবি আমি মসজিদে যাব। দ্বিতীয় দিন কাটালেন, আবার ফজরের আগে চলে এলেন। বিবিকে উঠিয়ে সালাম করে বলছে, বিবি ওঠো, আজকে আমরা ফাতেমাতুজ জাহরা জিকির করব।
প্রত্যেক দিন জিকির 10 দিন কেটে গেছে। এরপর বিবি বিরক্ত হয়ে তার বাবাকে চিঠি লিখছে, বাবা তুমি তাড়াতাড়ি এসো, মুবারককে যেমন ভেবেছিলাম তেমন ছেলে সে নয়, উপর থেকে তো দেখতাম ভালো ছেলে, কিন্তু আমাকে টাইমই দিতে চায় না, আমাকে টাইম এসে দিতে চায় না, আব্বা তুমি ফাইসলা করে দাও। তো তার আব্বা চিফ জাস্টিস তিনি রেগে মেগে চলে এসেছেন, গুস্সার অবস্থায় চলে এসে বলছেন, মুবারক तुझको मैं अच्छा समझा था, तुमने क्या किया? 10 दिन एक वक्त भी टाइम मेरी बेटी को नहीं दे पाए। तो मुबारक তিনি বলেছেন, বারবার মুবারক पर টর্চার করছে, অত্যাচার করার জন্য রেডি চিফ জাস্টিস বলছে, তুই বেটিকে ছাড়, তোর কাছে আমার বেটিকে রাখতে চাই না, বেটিকে নিয়ে চলে যাব, এই করব সেই করব। তো মুবারক বলছেন, হযরত হুজুর थोड़ा मुझसे भी आप सुन लीजिए, मेरी बात आप सुन लीजिए। बोले क्या कहना है बोल। बोले हजरत हुजूर, जब मैं आपके घर पे काम करता था उस वक्त आप दिन की जितने कमाई है तमाम कमाई ला के मेरे हाथ में आप दे देते थे, सही है? बोला सही। तो मैं क्या करता था, टाक रुपया गिनता था, गिन के जो है आपको देता था। ये रुपया जो है आप लाते थे, कहां से लाते थे? मैं जानता था कि ये रुपया आप रुश्वत से लेते थे, आप कर्ज से लेते थे, किसी से जुल्माना ये रुपया आप लेते थे। बोला हाँ मैं लेता था, लेकिन ये पेज क्यों तुमने ओवर राइट कर दिया? आज इसकी बात क्यों तुमने खोल रहे? खोलने की क्या जरूरत है, आज क्यों खोल दिया? बोले आज इसलिए खोल रहा हूं ताकि बिल्कुल हक सामने आ जाए। तो बोले আপনি কি করতেন না? বলে কি? বলে আপনি দিনের বেলাতে ঘুষ খেতেন, সেই ঘুষের টাকা আমাকে দিতেন, আমি গুনতাম, গুনার পর আপনাকে দিয়ে দিতাম। বলে হ্যাঁ করতাম। বলে ওই টাকার আপনি খাবার আপনার বেটিকে খাওয়াতেন? বলে হ্যাঁ খাওয়াতাম। বলে আপনার বেটি আমার এখানে আসা কদিন হলো? বলে 10 দিন হলো। বলে শুনুন, হাদিসের মধ্যে রাসূল পাক তিনি ইরশাদ করেন, কাউরির পেটের মধ্যে যদি হারাম ঢুকে যায় 40 দিন তার ইবাদত কবুল হয় না। তো মাত্র 10 দিন তো হয়ে যায়, 30 দিন এখন আপনার মেয়ের সঙ্গে এই সুলুক ব্যবহার আমি করব, যতদিন পর্যন্ত না তার কাছ থেকে ওই আসর না যাচ্ছে তার কাছে আমি যেতে চাই না, তার সঙ্গে এই ব্যবহার আমি করব, এই ব্যবহার করব। তাতে আপনার মেয়েকে চান রাখেন আর চান নিয়ে চলে যান। চিফ জাস্টিস খুব জ্ঞানী গুণী লোক ছিলেন, তিনি তার বেটিকে বলছেন, বেটি শোন, मुबारक से ज्यादा अच्छा लड़का मैं तुझको नहीं दे सकता, मुबारक से ज्यादा परहेजगार लड़का तुझको नहीं दे सकता, তোকে দিতে পারবো না। কারণ এই পরেজগার তিনি রয়েছেন, পরেজগার রয়েছেন। তাদের গর্ভ থেকে যে সন্তান জন্মেছিলেন তার নাম হযরত আব্দুল্লাহ বিন মুবারক, যার জন্য আসমানের ফেরেশতারা পর্যন্ত নাজ করত। উনি হজ করতে যাওয়ার পথে রাস্তায় খুব গরিব দুজন মেয়েকে দেখেছিলেন, তিনি হজের সমস্ত সারো সামান তাদেরকে কুরবান করে দিয়েছিলেন, দান করে দিয়েছিলেন। হজে গেলেন না, রাস্তায় থেকে গেলেন, তার সাথীরা চলে গেল। সাথীরা গিয়ে দেখছে ওরা হযরত আব্দুল্লাহ বিন মুবারকের কাছে, তিনি করলেন কি, একজন কেউ একটা থলি রেখে দিয়েছিল, মানে উনি ছিলেন। তো আব্দুল্লাহ বিন মুবারক তিনি যেতে পারলেন না, রয়ে গেলেন। সাথীরা চলে গিয়ে তাওয়াফ করছে, দেখতে তাওয়াফ করার সময় আব্দুল্লাহ বিন মুবারককে দেখতে পাচ্ছে মিনার মাঠে গেছে, আব্দুল্লাহ বিন মুবারকের সঙ্গে দেখা, মদিনা শরীফে গেছে, আব্দুল্লাহ বিন মুবারকের সঙ্গে দেখা, সমস্ত জায়গায় প্রত্যেকটি সাথী আব্দুল্লাহ বিন মুবারকের জিয়ারত করছে। যখন ফিরে চলে আসছে, আসার পর রাস্তার মধ্যে সেই জায়গায় যেখানে ছেড়ে গিয়েছিল সেখানে আব্দুল্লাহ বিন মুবারকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা রয়েছে। আর আপনার ওই মক্কা শরীফে একজন লোক, একজন কেউ মানুষ, মানে আব্দুল্লাহ বিন মুবারকের জন্য একটা থলিকে দিয়ে বলেছিল যে এই থলিটা আব্দুল্লাহ বিন মুবারককে দিয়ে দেবে, সেটাও নিয়ে আসা হয়েছে। তো লোকেরা দেখছেন এই জায়গাতে যেখানে ছেড়ে গিয়েছিল সেখানে আব্দুল্লাহ বিন মুবারক। তো আব্দুল্লাহ বিন মুবারক সকলের সঙ্গে মুসাফা করছেন, দিয়ে বলছেন হজ কেমন হলো, হজ কেমন পালন করলে? তারা বললেন आप भी तो थे। बोला मैं तो यहाँ था, मैं तो नहीं गया था। बोले कैसी बात आप कर दिए, मैंने मीना में आपको देखा, मैं तवाफ करते हुए आपको देखा, सही करते हुए आपको देखा, मदीनातुल मनव्वरा में आपको देखा, मक्का शरीफ में देखा और काबा शरीफ में देखा। इस तरह हर जगह आपकी दीदार हुई। आप कह रहे कि मैं नहीं गया था, कैसी बात आपने कह दी? बोले আমি যাইনি, আমি এখানেই ছিলাম, এতদিন ধরে আমি এই কাজ করছিলাম। বোঝা গেল রব্বুল আলামিন তার সূরাতে একজন ফেরেশতাকে পাঠিয়ে হজ আদায় তিনি করিয়েছিলেন। তো সেই আব্দুল্লাহ মুবারক তাআলা বোঝা গেল এখান থেকে
যে হালাল রুজির দাম কত। তো গৌসে পাক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর আম্মা জান তার আপনার হাতে 40 দিনার দিয়ে বলেছিলেন, বেটা इसको अमान इस ये अमानत है, इसको सही से खर्च करना, सही से खर्च करना। আর ওই জায়গা আপনারা শুনেছেন অনেক ডাকুর কবলে পড়ার পরেও গৌসে পাক তিনি ঝুট বলেননি, সর্বদা সত্য কথা বলেছিলেন। লোকেরা বলল, বেটা तुम अगर झूठ बोल देते तो हम छोड़ देते, अगर तुम इस तरह कहते कि मेरे पास कुछ नहीं है तो हम तलाश नहीं करते, इसलिए तुम बच्चा हो। तो गौसे पाक उत्तर দিয়েছিলেন, শোনো ওহুদ পাহাড় হেলতে পারে, আব্দুল কাদেরের জবান কখনো হেলতে পারে না। ওহুদ পাহাড় নিজের জায়গা থেকে হটতে পারে, মায়ের দেওয়া তালিমকে আমি কখনোই ছাড়তে পারবো না। মা তালিম দিয়েছিলেন ঝুট না বলো, ঝুট না বলো। তাহলে গৌসে পাকের একটা তালিম পুরো জিন্দেগি পরিবর্তন করে দিতে পারে। গৌসে পাকের একটা তালিম, একটা শিক্ষা পুরো দুনিয়াকে পরিবর্তন করে দিতে পারে। গৌসে পাক একদিন আপনার জিলান নগরে আপনার গলিতে ঘুরছেন, তো বাচ্চারা খেলছিল, ছোট বাচ্চা ছেলে खेल रहे थे। तो सब कोई पकड़ के गौस आजम से कहा, तुम भी मेरे साथ खेलो, तुम भी हमारे साथ खेलो, तुम भी हमारे साथ खेलो। ये मैं एक किताब में पढ़ रहा था, अभी मैं लिख रहा था गौसे पाक के सवाने पर एक किताब चल रही है, दुआ कीजिए ताकि मैं मुकम्मल कर लूं। तो उस किताब में मैंने नकल किया। तो गौसे पाक और जब चल रहे थे तो कुछ बच्चे कह रहे थे कि चल मेरे साथ खेल ले, हमारे साथ खेल ले। तो गौसे आजम ने फरमाया, चलो खेलना चाहते हो चलो खेलेंगे, लेकिन मैं जिस तरह कहूं उस तरह खेलना है, मैं जिस तरह बताऊं, मैं जिस तरह कहूं उस तरह कहना है, उस तरह खेलना है। बोले क्या किस तरह खेले? बोला मैं कहूंगा ला इलाहा, तुम लोग बोलोगे इल्लल्लाह, हम कहेंगे ला इलाहा। बोलिए गौस पाक सुन्नत, আমি বলবো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আপনারা বলবেন ইল্লাল্লাহ। লা ইলাহা 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 লা ইলাহা। যখন এইভাবে আপনার জিকির হচ্ছিল, জিলান এলাকাতে একদম গুঞ্জ দেওয়াল থেকে শুরু হয়েছিল ইল্লাল্লাহ, বাতি পড়ছিল ইল্লাল্লাহ, সমস্ত জায়গা থেকে ইল্লাল্লাহর আওয়াজ হতে শুরু হয়ে গেছিল। তারা বললে, আরে এ তো আজীব খেল হ্যায়, তাজ্জুব কি বাত হ্যায়। বোঝা গেল আল্লাহ যাকে পছন্দ করে নেয় তার তারিফ বালি কাকুর তারা তারিফ করতে শুরু করে দেয়। আল্লাহ যাকে পছন্দ করেন তার প্রশংসা আপনি করুন না করুন, আপনার গ্রামের লোক করুক না করুক, ফেরেশতারা তার তারিফ করতে শুরু করে দেয়। ফেরেশতারা তার তারিফ করতে থাকে, হ্যাঁ চন্দ্র সূর্য তার তারিফ করতে শুরু করে দেয়, আসমানের চাঁদ তার তারিফ করতে শুরু করে দেয়। শুনেননি আলা হযরত আজিমুল মারতাবা মুজাদ্দিদ দ্বীন মিল্লাত সূর্যকে একবার বলেছিলেন, সূর্যকে বলেছিলেন কি, ইয়া শামসু নাযারতি ইলা লাইলি छुपा पई बरसी अर्ज़े बकुनी, छुपा पई बरसी अर्ज़े बकुनी, तोरी जोतों की झल्ले झल्ले जग में रची, तोरी जोतों की झल झल जग में रची, मोरी शब में न दिन हो ना জানা। কি বললেন? ইয়া শামস নজরতি ইলা লাইলি, হে সূর্য তুমি আমার রাতকে তুমি দেখছো। বোঝা গেল সূর্য মানুষের রাত দিনকে তারা দেখতে পেয়ে যায়। কারণটা কি? বিজ্ঞান বলছে যে সূর্যের জান নাই, যাদের জান থাকে তারা এহসাস করতে পারে, महसूस করতে পারে। আলা হযরত তিনি বলেছেন সূর্য তুমি এহসাস করতে পারো। বিজ্ঞানের কথাই ঘুরি মেরে দিই, তাদের থিওরি ভুল। সূর্য তুমিও দেখার ক্ষমতা রাখো। বলে কিভাবে? বলে জানো না, যখন রাসূলের পাক তিনি ডাক দিয়েছিলেন সূর্য উঠে যাও, তুমি রাসূল পাকের ডাক শুনে আবার পশ্চিম আকাশে দিতে হয়ে গেছে, তো তুমিও শুনতে পাও। তো তুমি যখন এখান থেকে চলতে চলতে কোথায় যাবে, যখন মদিনা শরীফে যাবে, যাওয়ার পর আমার সালামকে আরজ করে দেবে, রাসূল পাকের দরবারে এটা এটা বলে দেবে कि या रसूल या हबीब अल्लाह, আপনার দরবার থেকে সারা বিশ্ব ঝলঝল করতে শুরু করে, সারা বিশ্ব আলোকিত হতে শুরু করে। আমারও আহমদ রাজার দিলকে আপনি আলোকিত করে দেন, আলোকিত করে দেন।
তাহলে বোঝা গেল এটাই যে আসমানের সূর্য তারা আল্লাহর ওলি দেখে চিনতে পারে। হ্যাঁ হ্যাঁ, আসহাবে কাহাফের কথা আপনারা পড়েছেন কোরআন শরীফের মধ্যে বর্ণিত যে আসহাবে কাহাফ 7 জন। কোরআনের মধ্যে আছে যে কতজন যে তোমরা ছিলে, তো কোরআনে সালাসাতুন ওয়া রাবিহুম মিনহা কালবুহুম এইভাবে বলা হয়েছে যে 3 জন, আর তাদের কুকুর নিয়ে 4 জন, আবার বলছে 5 জন, কুকুরটি কিতমিরকে নিয়ে 6 জন, আবার বলছে 7 জন, কুকুরকে নিয়ে 8 জন। কোরআন শরীফে যেভাবে বর্ণনা এসেছে বুঝলেন তো এইভাবে। তো ওই কিতমির ওই যে গুহাতে তারা ছিল সেই গুহাটাকে আসমানে কাহাফ মানে কাহাফ বলা হয়। সেই গুহা বলা হচ্ছে আসমানের সূর্য কোনদিন ওই গুহার উপর দিয়ে যায়নি। রব্বুল আলামিন ইরশাদ করেছিলেন, হে সূর্য আসহাবে কাহাফের উপরে যেও না, তাদের ঘুমের মধ্যে কোন রকম ব্যাঘাত যেন না ঘটে যায়, তার উপর দিয়ে যেও না, বরং তুমি একটু নিজের ডাইরেকশনকে চেঞ্জ করে একটু ঘুরে তুমি চলে যাও, ঘুরে চলে যাও। তো বোঝা গেল আসমানে চাঁদ সূর্য তারাও আল্লাহর ওলিদের লিহাজ করে, আল্লাহর ওলিদের সম্মান করে। হ্যাঁ, সম্মান করি না তো আপনার আমার মতো কিছু সাধারণ লোক তারা বলি না এই কেন গৌসে পাককে কেন মানতে হবে, এই গৌসে পাকের মধ্যে কি রয়েছে, গৌসে পাক কি দিতে পারেন, কি করতে পারেন, অমুক পারেন তমুক পারেন ইত্যাদি। আমরা এই করে নিজের জমিরকে আমরা ধোঁকা দেওয়ার চেষ্টা করি, নিজের আপনার দিনকে ধোঁকা দেওয়ার চেষ্টা করি। অতএব মুসলমান বোঝার চেষ্টা করুন তো গৌসে পাক দুনিয়াকে কি দিয়েছেন। এই চ্যাপ্টার বলে ইনশাআল্লাহ বক্তব্য শেষে দিকে যাব। একবার ভক্তি করে বাঙালি আন্দাজে দরুদ শরীফ পড়ুন, আল্লাহুম্মা সাল্লু আলা মুহাম্মাদিন সাল্লু আলা মুহাম্মাদিন হরদম জবান হরদম জবান সে নিকালো। তো আপনারা শুনছেন গৌসে পাকের শান আর গৌসে আজমের শান। আলহামদুলিল্লাহ, আমার মতো কেন সারা বিশ্বের উলামায়ে কেরামরা যদি সারা দিন রাত বর্ণনা করে আমার গৌসে পাকের শান বর্ণনা করতে পারে না। একটা বাংলা ভাষায় আমার লেখা, আমি নাচ শরীফও লিখি বুঝলেন, মানকাবত লিখি, গজল লিখি, অনেকে জানেন। হ্যাঁ, কিন্তু আমাদের মানে নাজিব ভাইয়ের মতো আমরা পড়তে পারি না, দিলশাদ ভাইয়ের মতো আমি পড়তে পারি না, এটা হচ্ছে আমার কমজোরি। কিন্তু আমি বুঝলেন মানকাবাত লিখি আর শোনানোর চেষ্টা করি। যেন মানকাবাতের মধ্যে ফায়দা কি জানেন, যে একটা লাইনে 5 মিনিট 10 মিনিটের তাকরীর একটা লাইনের মধ্যে করে দেওয়া যায়। নাত মানকাবাতের একটা লাইন 8 ঘন্টা তাকরীর যেটা করবেন একটা লাইনের মধ্যে। আর মুফাসসিরে কেরামরা বলছেন যে একটা লাইনের মধ্যে সমস্ত হাদিসের তরজমা হুজুর আলা হযরত একটা লাইনে তিনি করে দিতেন, একটা লাইনে করে দিতেন। যেমন आला हज़रत তিনি বলেন सुबह तैयबा में हुई बढ़ता ही बड़ा नूर का सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। বোঝা গেল তিনি রাসূলুল্লাহকে নূর বলেছেন। আবার তিনি বলেছেন যে तेरे नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। আপনি বলেন কিভাবে এটা সমস্ত হাদিসের তরজমা? তো বলা আছে এটা তরজমা কদ জাআকুম মিনাল্লাহি নূরু ওয়া কিতাবুম মুবিন। তার তরজমা सुबह तैयबा में हुई बढ़ता ही बड़ा नूर का। তফসিরে ইবনে আব্বাস সবচেয়ে প্রথম তফসির যেটা লেখা হয়, ইবনে আব্বাস তার তফসিরের মধ্যে লিখেছেন কদ জাআকুম মিনাল্লাহি নূর আই মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। এখানে নূর বলতে মুহাম্মদকে বোঝানো হয়েছে। বোঝা গেল এর তরজমা সুবহ তৈবা মে হুই बढ़ता ही बड़ा नूर का सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। তারপরে রাসূল পাক সাহেবের আওলাদকে নূর সমস্ত সাহাবী বললেন। হযরত ইবনে আব্বাস তিনি বলেছেন রাআইতু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বিআইনাইয়া হাতাইন, আমি আমার চোখের দ্বারা রাসূলের পাককে দেখেছি। সাহাবীরা জিজ্ঞাসা করলেন, তাবেঈনরা জিজ্ঞাসা করেন হাউ ওয়াজ রাসূল পাক কেমন ছিলেন, ওনার কেমন দেখতে কেমন ছিলেন? তো হযরত আব্বাস তিনি বলেন চুপ চুপ কেমন দেখতে ছিলেন? সারা বিশ্বের লোক যাকে দেখে চমকে যেত। দেখতে কেমন ছিলেন? তিনি বলেন কানা নূরানি কুল্লা, তিনি মাথা থেকে পা পর্যন্ত নূরানি নূর তিনি ছিলেন। তো বোঝা গেল নূরের ব্যাখ্যা তিনি একটা শেরের মধ্যে করে দিয়েছেন। আলা হযরত আজিমুল মারতাবাত মুজাদ্দিদুল মিলাত হুজুর পাকের চেহারার বর্ণনা
রাসূল পাকের চেহারার বর্ণনা দিতে গিয়ে হাদিসের মধ্যে অনেক জায়গাতে রয়েছে। হযরত আয়েশা সিদ্দিকা তিনি ইরশাদ করেন, কাআন্না শামসা তাজরি আলা ওয়াজহিহি, যেন আসমানে সূর্য রাসূল পাকের চেহারাতে ডুবিত হচ্ছে, উদিত হচ্ছে, ডুবিত যাচ্ছে। বোঝা গেল এই তরজমা আলা হযরত তার একটা শেরের মধ্যে তিনি বলেছেন, তিনি শেরের মধ্যে মানে বর্ণনা করেছেন চেহারার বর্ণনা, তিনি কত সুন্দর আলা হযরত তার শেরের মধ্যে তিনি বলছেন, रुख दिन है या महरे समा, ये भी नहीं यो भी नहीं, रुख दिन है या महरे समा, ये भी नहीं यो भी नहीं, शब जुल्फ या मुश्के खुदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। কি বলছেন যে রাসূল পাকের চেহারাকে আসমানে চাঁদ বলবো না সূর্য বলবো, এটাও নাই সেটাও নাই। তাহলে একটা শেরের মধ্যে ব্যাখ্যা তিনি দিয়ে দিচ্ছেন। রাসূল পাকের দেওয়ার ক্ষমতা কোরআনুল মাজিদের মধ্যে আল্লাহ ইরশাদ করেন, ইন্না আতাইনাকাল কাউসার, হে হাবিব আপনাকে সমস্ত কাউসার আল কাউসার দান করা হয়েছে। অর্থাৎ সারা বিশ্বের সম্পত্তি, সারা বিশ্বের সম্পদ, সারা বিশ্বের খাজনার চাবিকাঠি আপনাকে প্রদান করা হয়েছে। আর এই আপনার আয়াতের তরজমা করতে গিয়ে ইমাম বুখারী শরীফ প্রথম খণ্ড হাদিস নম্বর 1344 হাদিসের মধ্যে তিনি বলছেন যে ইন্না আতাইনাকাল কাউসার, এর অর্থ এটাই যে ইন্নী উতীতু মাফাতিয়া খাজাইনিল আরদ, সারা বিশ্বের সমস্ত চাবিকাঠি আমার হাতে দেওয়া হয়েছে। রাসূলুল্লাহ কাকে দেবেন, কাকে দেবেন? অনেকে বলে রাসূল দিতে পারেন না। आला हजरत তিনি বলেন, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। কোরআন কে জিজ্ঞাসা করলাম, এই কোরআন আলা হযরতের কথা সত্য কিনা বলে দাও। তো কোরআন শরীফ 30 পারা সূরা দোহার মধ্যে আল্লাহ ইরশাদ করেন, ওয়া আম্মাস সাইলা ফালা তানহার, হে মুস্তাফা আপনার কাছে যারা চায় তাদেরকে আপনি প্রদান করে দেন। তাই তো বারেলি তাজদার বলেন আর আমরাও বলি, मैं तो मालिक ही कहूंगा क्योंकि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। আকিদার কথা আপনারা শুনছেন। তাহলে বোঝা গেল রাসূল পাক তিনি দিতেও পারেন। কাদেরকে দেবেন? যারা যারা চাইবে তারা পেয়ে যাবে, যারা চাইবে তারা পেয়ে যাবে। কে কে পেয়েছিলেন? হ্যাঁ সমস্ত সাহাবী। হযরত বেলাল হাবশ থেকে এসেছিলেন, তার শান এত বাড়ালেন যে চন্দ্র থেকেও উত্তম শান হয়ে গেল। রাসূল পাকের দরবারে যে এসেছিলেন, যা চেয়েছিলেন, জান্নাত চেয়েছেন জান্নাত দিয়েছেন, যে যা চেয়েছেন রাসূল পাক দিয়েছিলেন। আজও আমরা যে যা চাই রাসূল পাক তাই তিনি দিয়ে দেন। আজ আপনি এখানে বসে যা ফরিয়াদ করবেন, যদি নিয়ত ঠিক থাকে আপনি তাই পেয়ে যাবেন, কারণ রাসূল পাক তিনি শুনতে পাচ্ছেন। আলা হযরত তিনি বলেন, ফরিয়াদ উম্মতি जो करे हाल जार में, फरियाद उम्मती जो करे हाल जार में, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर ना हो। বোঝা গেল যে আপনি বিপদ অবস্থায় রাসূলুল্লাহকে যত স্মরণ করবেন, যা বলবেন, আমার আকা তিনি শুনতে পেরে যাচ্ছেন। হ্যাঁ আপনার দোয়া কবুল হওয়া না হওয়া সেটা হচ্ছে রাসূলুল্লাহর ব্যাপার। রাসূল পাক তাওজ্জু দিলে আপনার কবুল হয়ে যাবে, কারণ রাসূল পাক গুনাহগারের উপর একটা নজর যদি দিয়েছেন তাহলে তার দিল আপনার ধন্য হয়ে যায়। আবার আলা হযরত তিনি আবার অন্য জায়গায় তিনি বলছেন যে শোনো খোদার কসম, রাসূল পাক তিনি শুনতে পাচ্ছেন, খোদার কসম सुनते पाचन, वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे, वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे, इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से, मोमिन वो है जो उनकी इज्जत पे मर
আলা হযরত কসম খেয়ে বলেন তিনি শুনতে পাচ্ছেন, অতএব আপনারা শুনছেন। ব্যাখ্যা এটাই করছিলাম যে একটা শেরের দ্বারা কোরআনেরও ব্যাখ্যা হয়ে যায়, হাদিসেরও ব্যাখ্যা হয়ে যায়। তো অতএব গৌসে পাকের শানে যে মানকাবা সেটা শ্রবণ করুন, তারপরে আমরা বক্তব্য শেষ করবো ইনশাআল্লাহ। সুর কিন্তু দিলশাদ ভাইয়ের মতো নয়, দিলশাদ ভাইয়ের মতো পড়ার গলাও নেই আলহামদুলিল্লাহ। ওনার হায়াত আল্লাহ বরকত দিক, আর আলহামদুলিল্লাহ যে স্টেজে যায় সেই স্টেজ কি মাতিয়ে দেন। আমার সঙ্গে কয়েকটা প্রোগ্রাম, শুধু একটা নয়, হুগলি জেলায় প্রোগ্রামে ছিলেন, আলহামদুলিল্লাহ লোককে মাতিয়ে দিয়েছিলেন বুঝলেন। অতএব উনি আপনার কাছের ছেলে বলে ভাববেন না যে উনি হয়তো বাইরে যান না। হ্যাঁ, গতকালই পরশু উনি বললেন যে ছত্তিশগড়ে ছিলেন, তো আল্লাহ ওনার পৌঁছকে আরো দূর দূর, এমনকি ভারতের বাইরেও সুদূরে পৌঁছে দিয়ে বলুন আমিন। তো উনি খুব সুন্দর পড়েন, দিল থেকে পড়ার চেষ্টা করেন, আর আমরাও দোয়া করি যে আল্লাহ যেন ওনার মান শান সম্মানকে আল্লাহ বাড়িয়ে দেয়। মোরা সকলে কাদেরি, মোরা সকলে কাদেরি, মোরা সকলে কাদেরি, মোরা রয়েছি কাদেরি। আমাদের পরিচয় আমরা সকলেই কাদেরি। চিশতি হলো কাদেরি, রেজভি হলো কাদেরি, আশরাফি হলো কাদেরি, আমরা কাদেরি। মোরা সকলে কাদেরি, মোরা সকলে কাদেরি, মোরা সকলে কাদেরি, মোরা রয়েছি কাদেরি। আমরা গোলাম গাওসের সরদার, তিনি ওলিদের উদ্ধারকারী, বিপদের পরিচয় মতের কাদেরি। মোরা সকলে বলুন, মোরা সকলে কাদেরি, মোরা সকলে কাদেরি, মোরা সকলে কাদেরি, মোরা সকলে কাদেরি। ডাকি যখন গাওস তোমায়, ডাকি যখন গাওস তোমায়, ডাকি ইয়া গাওস আগিসনি ইয়া গাওস। গাওসে পাক তিনি বলেন যে 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 উম্মত, যে যে আমার মুরিদ আমাকে ডাকে আমি শুনতে পাই, গাওসে পাক তিনি শুনতে পান। এই জন্যই মানে বেশিরভাগ সময় আপনি বলুন আগিসনি ইয়া গাওস, কিংবা বলুন ইয়া গাওস শাইয়ান লিল্লাহ, ইয়া গাওস শাইয়ান লিল্লাহ। আজকে রাত্রিতে আমার কয়েকটা ঘটনা ঘটে গেল বলেন, যেটা জিন্দেগি কখনো ঘটেনি। তো গৌসে পাকের ওসিলাতে আপনার এই ঘটনা ঘটেছে। আমি আমার বাড়িতে প্রত্যেক বৃহস্পতিবারে গৌসে পাকের ফাতিহা করি, প্রত্যেক বৃহস্পতিবার। আপনারা যদি মানে চান যাবেন, মাগরিব থেকে নিয়ে আসা পর্যন্ত মানে আমরা ওই গৌসে পাকের ফাতিহা নুরি মাহফিল বলে আমরা এই মাহফিলটা করি। তা আপনারা বাড়িতে করতে পারেন প্রত্যেক বৃহস্পতিবার জুমা রাত্রিতে, দেখবেন যে গৌসে পাকের ফাইজ আপনার বাড়িতে জারি হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। যখন ডাকবেন গৌসে পাক শুনতে পান, আর ফাইজও তিনি জারি করে দেন। তাই আমি লিখেছি, ডাকি যখন গাওস তোমায়, মাদদ পাই মোরা সর্বদা। যারা পায় না যদি বলে গৌসের নাম নিয়ে কি হবে, বলুন যে আমরা যখনই চাই আমরা পেয়ে যাই। তুজকো কিয়া, তুজকো কিয়া, আল্লাহ বললেন না সেটাই শুনলেন, তুজকো কিয়া। আমরা যদি মাদদ পাই তোমার কি করা আছে। তা আমরা মাদাদ পাই, যখনই ডাকি গৌসে পাক আমাদের মাদাদ করে দেন ইনশাআল্লাহ। আমার লাইফে ঘটেছিল বুঝলেন যে কয়েকটা বিপদ যেটাকে উদ্ধার হয় না, আমার গৌসে পাকের ওসিলাতে গৌসে পাকের মাদাদ আমি উদ্ধার পেয়ে গেছিলাম সেখান থেকে, বুঝলেন। তো তাই আমি এখানে লিখেছি, ডাকি যখন গাওস তোমায়, মাদাদ পাই মোরা সর্বদা। বাতিল করে হাই হাই, সুন্নিদের জন্য প্রাণ যে যায়। আমরা করছি তাদের বিপদ খুব, বুঝলেন, প্রাণ চলে যাচ্ছে। কারোর বিরুদ্ধে বলছি না, আপনি ভাববেন না আমি গৌসে পাকের তারিফ করবো তা আপনার অসুবিধা কি আছে, বুঝলেন। তুজকো কে কথা হচ্ছে, পয়েন্ট বলার চেষ্টা করুন, আপনার রাগ করবেন না। কারণ উনি বলছেন গৌসে পাকের তারিফ, কারোর বিরুদ্ধে তো আমি বলছি না। আমি তারিফ করবো, আপনার অসুবিধা হতেই পারে, সে আপনি বুঝুন সেটা। তাই আমি বলেছি যে ডাকি যখন গাওস তোমায়, মাদাদ পাই মোরা সর্বদা। বাতিল করে হাই হাই, সুন্নিদের জন্য পরাণ যায়। ডাকি
কাদেরি মোরা সকলে কাদেরি মোরা রয়েছি কাদেরি। গৌসে পাক রসুল পাকের আপনার বংশের ফুল তিনি ছিলেন। নবী বংশের তুমি ফুল, প্রশংসায় মুগ্ধ অলিকুল। নবী বংশের তুমি ফুল, প্রশংসায় মুগ্ধ অলিকুল। মিশরেতে বললেন কয়েকটা সিলসিলা আমি দেখেছিলাম যাদিকে শাহজুলি ফিরকা বলা হয়, মানে শাহজুলি ফিরকা বলা হয়। ফিরকা নয় মানে আমাদের তরিকার, ফিরকা ভুলেছে এখানে, তরিকা শাহজুলি তরিকা। ইমাম শাহজুলি রহমতুল্লাহ আলাইহি যিনি দরুদে তাজ লিখেছিলেন, সুবহানাল্লাহ, দরুদে তাজের লেখক। তো গোটা মিশরে বেশিরভাগ তারা শাহজুলি সিলসিলা মুরিদ তারা। আর একটা সিলসিলা দুসুকি, তাদের মাজার আমি গিয়ে জিয়ারত করেছিলাম। কায়রো শহর থেকে প্রায় 3 ঘন্টা 4 ঘন্টা বাসে লাগে বললেন। একদম মাজরা বলে একটা জায়গা রয়েছে, সেই মাজরাতে যেখানে আপনার কারি আব্দুল ওয়াসিতের ওই সকল এলাকাতে বললেন তান্তা ওই ধরনের কিছু এলাকা রয়েছে মাজরা, সেখানে আপনার ওই দুসুকি তরিকার পীর সাহেবদের ঘর আমি গিয়েছিলাম। তো আমি সেখানে বলেছি তারাও কিন্তু গৌসে পাকের তারিফ তারা করে থাকে, তারাও গৌসে পাকের তারিফ করে। তো আমি সেই কথাটা এখানে নিয়ে এসেছি। নবী বংশের তুমি ফুল, প্রশংসায় মুগ্ধ অলিকুল। নবী বংশের তুমি ফুল, প্রশংসায় মুগ্ধ অলিকুল। চিশতি দুসুকি আর শাহজুল, অতুল হও তুমি কাদেরি মোরা সকলে কাদেরি মোরা সকলে কাদেরি মোরা সকলে কাদেরি মোরা রয়েছি কাদেরি। প্রথম তারিখ মাস রমজান, জিলান বাসি হয় হয়রান। মাস প্রথম মাস আপনার রমজান মাসের প্রথম তারিখ। তো জিলান বাসি হয়রান, যে চাঁদ দেখা গেল না, কি করি? তো বলা হয়েছিল একটা ছেলে জন্মেছে অমুকের বাড়িতে, সেই কি হয়েছে যে সে দুগ্ধ পান করছে না। তখন তারা বললো ওই ছেলে সে আল্লাহ ওয়ালা রয়েছে, অতএব চলো আমরা সকলে রোজা রেখে নিই। সকলে রোজা তারা রেখে নিয়েছিল। শুধু সেই বছর নয়, বলে তার পরের বছরও তারা গিয়ে জিজ্ঞাসা করতো যে কি তোমার ছেলে দুগ্ধ পান করেছে? বলতে হ্যাঁ পান করেছে। তাহলে রোজা রাখতো না। যদি বলতে পান করেনি, তাহলে তারা রোজা রাখতে শুরু করে দিত। পেরেশান হলেও মানে গৌসে পাক উদ্ধার করতেন। তাহলে দেখুন যে বাচ্চা শিশু অবস্থা থেকে সারা বিশ্ববাসীকে তিনি হেল্প তিনি করেছিলেন, মাদার তিনি করেছিলেন। তো তাই আমি সেই দিকে উল্লেখ করে গেছি। প্রথম তারিখ মাস রমজান, জিলান বাসি হয় হয়রান। জন্মেছে এক নূরি সন্তান, যা হয় কারামত কাদেরি মোরা রয়েছি কাদেরি মোরা রয়েছি কাদেরি মোরা রয়েছি কাদেরি মোরা সকলে কাদেরি। শুধু পীর নয়, তিনি লেখক তিনি ছিলেন। একদম শেষের দিকে বুঝতে পারছি আপনাদের গভীর রাত হচ্ছে আর আপনারাও অনেকে মানে বিরক্ত হচ্ছেন। বিরক্ত নয়, গৌসে পাকের তারিফ করেও তো বিরক্ত কেন আপনি হবেন? কারণ একটা আজকে 11वीं শবে রাত্রে ওসিলাতে আপনার পুরো জিন্দগি, পুরো সাল আপনার যদি আপনার জিন্দগি চেঞ্জ হয়ে যায়, তাহলে কেন বেশিক্ষণ টাইম আমরা বসতে পারি না? তো অতএব সামান্য আমি এই মানকাবাতটা পড়ি, ইনশাআল্লাহ আমি ইয়া নবী সালাম আলাইকা দিকে এগিয়ে যাবো। অতএব আপনারা শোনার চেষ্টা করুন, যাবেন না। আর ব্যাখ্যা করছি মাঝে মধ্যে যেন আপনাদের বুঝতে সুবিধা হয়। তো হুজুর গৌসে পাকের লেখা তফসিরের নাম তফসিরে জিলানি। তফসিরে জিলানি আরবি ভাষায় অনেক কিতাব তিনি লিখেছিলেন। তো আমি সেদিকে উল্লেখ করে লিখেছেন আকা কত কিতাব কত, তফসিরে জিলানির মতো। লিখেছেন আকা কিতাব কত, তফসিরে জিলানির মতো। লেখেন আকা কিতাব কত, তফসির জিলানির মতো। সিলসিলা দুনিয়ায় রয়ে যত, সকলের সেরা কাদেরি মোরা রয়েছি কাদেরি মোরা রয়েছি কাদেরি
রয়েছি কাদেরি, মোরা সকলে কাদেরি, মাদাদি করো হে গাউস, যদি রয় মোর শত দোষ। আমাদের শত দোষ, আমরা বদকার, সিয়াকার, খাতাকার। আর যদি গৌসে পাকের করম হয়ে যায় তো আপনার দিলের কালি চমকে যাবে, আর দিলের কালি মিটে যাবে, কলি চমকে যাবে আর কালি মিটে যাবে, বুঝতে পারছেন? তো অতএব গৌসে পাকের চর্চা জিকির করা প্রয়োজন রয়েছে। আমি সেই দিকের লোকের শেষ ছন্দে লিখেছি, মাদাদ করো হে গৌস, যদি রই মোর শত দোষ, হয় আরে ফিনেরি জোশ, পৌঁছাতে বানি কাদেরি, মোরা রয়েছি কাদেরি, মোরা রয়েছি কাদেরি, মোরা রয়েছি কাদেরি, মোরা সকলে কাদেরি। আল্লাহ রাব্বুল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওয়া আলা যাবিহি ওয়া আলি আবাদা দুরা কারামা। তাহলে ব্রাদার, ভাইরা, মায়েরা, বোনেরা, আপনারা শুনতে পারলেন যে গ্যারবি শরীফ মাল পালন করার প্রয়োজন এই কারণেই গৌসে পাক সাহেবে লাউল, গৌসে পাক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু উনার কুরবত হাসিল করার জন্য। গৌসে পাকের মোহাব্বত দিলের মধ্যে যত রাখবেন, দিল তত চকচক ঝকঝক করবে, আর আপনি সমস্ত বিপদ থেকে আপনি মুক্ত হয়ে যাবেন। আর গৌসে পাকের মোহাব্বত দিলে থাকলে গৌসে পাক তিনি বলছেন মরার পূর্বে তো তওবা নসিব হয়ে যাবে। তো এই জন্য আমরা গ্যারবি শরীফ করি, গ্যারবি শরীফ করার চেষ্টা করুন, গ্রামবাসীদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করুন, সকলে মিলিতভাবে আমরা গৌসে পাকের এই গ্যারবি শরীফে আমরা করব। আর এর জন্য অনেক রকম ফাতিহা যেমন করতে পারেন, এই যেমন জিকিরের মজলিস করতে পারেন, গৌসে পাকের চর্চার মজলিস, কোরআন শরীফ পাঠ এবং রাসূল পাকের নাত শরীফ, মানকাবাত ইত্যাদি ইত্যাদি আপনারা পড়ে এইভাবে অতিবাহিত করতে পারেন। রব্বুল আলামিন যেন আমাদেরকে আপনাদেরকে সকলকে গৌসে পাকের পাক্কা সাচ্চা মুরিদের মধ্যে, ওনার পাক্কা সাচ্চা গোলামের মধ্যে দাখিল করেন, আমিন। ওয়া আখির দাওয়ায়া আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। বক্তব্যের মধ্যে ভুল ত্রুটি আপনাদের কাছে ক্ষমা প্রার্থী, আর আপনাদেরকে সাক্ষী রেখে আল্লাহ তাআলা আমি ইস্তিগফার করি, আস্তাগফিরুল্লাহ আযীম, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। উঠ खड़े हो मोमिनो ताज़ीम अहमद के लिए। पढ़िए, अच्छा पढ़िए, दो शेर आप पढ़ दे, दो शेर ये पढ़ दे, है ना। या सय्यदी या रसूल अल्लाह, या नबी सलाम अलैक, या रसूल सलाम अलैक, या नबी सलाम अलैक, या रसूल सलाम अलैक, या हबीब सलाम अलैक, या हबीब सलाम अलैक, सलवातुल्लाह अलैक, सलवात। मुस्तफा जाने लगे मत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने लगे मत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। नबी सलाम अलैक, या रसूल सलाम अलैक, या नबी सलाम अलैक, या रसूल सलाम अलैक, या हबीब सलाम अलैक, या हबीब सलाम अलैक, सलवातुल्लाह अलैक, सलवात। शहर यारे रम ताजदारे हरम, शहर यारे रम ताजदारे हरम, नौबहार शफाअत पे लाखों सलाम, नौबहार शफाअत पे लाखों सलाम। या नबी सलाम अलैक, या रसूल सलाम अलैक, या नबी सलाम अलैक, या रसूल सलाम अलैक, या हबीब सलाम अलैक, या हबीब सलाम अलैक, सलवातुल्लाह अलैक, सलवातुल्लाह अलैक। काश महशर में जब उनकी आमद हो, काश महशर में जब उनकी आमद हो, भेज सब उनकी शौकत ला
नबी सलाम अलैक या रसूल सलाम अलैक या हबीब सलाम अलैक सलवातुल्लाह अलैक कि मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हाँ रज़ा मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हाँ रज़ा मुस्तफा जाने रहमत लाखो सलाम या नबी सलाम अलैक या रसूल सलाम अलैक या हबीब सलाम अलैक सलवातुल्लाह अलैक या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह अस्सलातु वस्सलाम मसले के आला हजरत इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत हजरत इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत आला हजरत प्यार मोहब्बत आला हजरत बस्ती बस्ती अरिया अरिया बस्ती बस्ती